नमस्कार। आज आमे एक बहुत अलगा गोटे असाधारण कहानी भीतर को जीवा। हाँ, ए कहानी होची एचआर आयारंकर जड़े 87 वर्षीय सफल इंजीनियर शिल्पपति आउ सबुठु आश्चर्य कथा से निज जीवनर एमिति एक समय रे माने अधा शताब्दीर कैरियर परे सबु छाड़ी देले। हाँ, सबु छाड़ी जैविक कृषि को अपनाई नेले। गोटे पूरा नुआ दुनिया। आमे चेष्टा करिबा एहार गभीरता को जीवा पाई। केवल घटना नुहे काहे की एमती हेला, कौन थिला कारण। हाँ, आउ एत्ते बड़ परिवर्तन परे कौन सब आह्वान आसिला आउ पुरस्कार बा कौन मिलिला। बिल्कुल, शिल्प जीवन आउ कृषि जीवन भितरे फरकटा भी देखिबा। कल्पना करंतु तो इस्पात कारखानार से शब्द छाड़ी माटी रे जिया गणिबा आउ गछ मानू शास्त्रीय संगीत शुणाइबा। एठू ही कहानीटा आहुरी मजेदार ही जाउची। चलंतु आरंभ करिबा। आयारंक बैकग्राउंड रो से तो जने मेकानिकल इंजीनियर थिले ना चेन्नई रे। हाँ, आउ बहुत सफल 51 वर्ष धरी इस्पात शिल्प रे निजार व्यवसाय चलाउथिले। तैल शिल्प पई माने आमदानी होउथिवा जिंस बदलरे देसी उपकरण तयारी करूथिले। गोटे बड़ काम सेटा। बहुत बड़ सफलता, किंतु तापरे भी हाँ, सेठी कथा। बाहर को सबू ठीक थिला, पैसा सम्मान सबू, हेले भितरे भितर तांको किछि गोटा अभाव लागुथिला। केमिति अभाव? बहुत लंबा समय काम करिबा, बैंक अकाउंट रे खाली नंबर बढ़िबा, से नीतिदिनिया रूटीन, से सबू भितरे कोठी गोटे गभीर संतुष्टि नथिला। आउ ए जो बदलिबार भावना सेटा कोठु आसिला जानिछंती? बड़ा आश्चर्य लागिबो। कोठु? तांको निज कारखानार कैंटीन रू। कैंटीन रू? सतरे केमिति? आज्ञा, से निज कर्मचारी पई मागणारे खाइबा व्यवस्था करिथिले। भल कामटे। हाँ, सेटा तो बहुत भलो। किंतु सेठु तांको मनकु आसिला ए जो खाइबा आसुछि बजाररू, ए पनिपरिबा केते शुद्ध, एहार प्रकृत स्वाद कोन सेया। अच्छा, तापर से भाबिले जदि मु निजे एमिति किछि करि परंती, पूरा विषमुक्त और स्वादिष्ट। एकदम सेही चिंतारु ही आरंभ हेला। कैंटीन पई गोटे छोटो जागारे जैविक परिबा चाष कले। आउ फल कोन मिलिला? फल बहुत भल मिलेला। से निजे कहिछंती से ताजा परिबार स्वाद बजार परिबा सह तुलना ही हबनी। वाह, एइडा थिला प्रथम स्पार्क ना? हाँ, किंतु जो प्रकृत निष्पत्ति नेबार मोड़ आसिला सेटा आहुरी अलगा। तामिलनाडुर पहाड़िया अंचल को गोटे यात्रा। कुड़ाई कैनाल पखरे? हाँ, सेई पाखापाखी गोटे शांत प्लांटेशन को से जाइथिले। कोनोसी कामरे नुहे, एमती। अच्छा। और सेठी से प्रकृति भितरे गोटे अलगा शांति पाइले, गोटे भिन्न धरणर उद्देश्य। से कहिछंती से सबुज बारंडारे बुलु बुलु प्रथम थर पई पाददलर माटी सह गोटे गभीर संजोग अनुभव कले। कारखानार से कंक्रीट परिवेश पूरा अलगा। बिल्कुल। आउ सेठु फेरिबा परे बोधे से मन स्थिर करी सारिथिले। आउ तापरे से बड़ घोषणा 73 वर्ष बयस रे 51 वर्षर बिजनेस गोटे दिन सकाळे कहिले बहुत हला। हाँ, आउ निज कारखाना बंद करिदेले जणे पूर्णकालीन चासी हेबा पाई। एटा सतरे सहज नुह। बिल्कुल नुहे। तापरे कौन हैला? तापरे 2021 रे से पूरा इंजीनियरिंग लाइन छाड़ी कोडाई केनाल पाखरे से 18 एकर प्लांटेशन टा किनिले। 18 एकर? बेस बड़ जगह। हाँ, आउ से जागा विषय से कहंती एठिकर शांति वर्णना करियोबनी। मो पुराना जीवन रो कोलाहलठु पूरा दूर रे। किंतु जमीटा केमती थिला? किनिबा मात्र सबु ठीक थिला? ना ना, सेटा तो आरंभ थिला। जमीर किछि अंश भल थिला, सबुजिमा थिला, हेले बेशी भाग सुखिला अनुर्वर थिला। ओहो, तबे प्रथम काम थिला माटी को बंचेइबा। एकदम सेटा थिला सबुठु बड़ चैलेंज, माटीर पुनरुद्धार। जणे इंजीनियर जे मेशिन आउ धातु सह काम करिछंती जीवन सारा, से एबे माटी सह लड़ाई करूछंती। केमती संभाळिले से? एठी बोधे तांको इंजीनियरिंग मुंड काम देला। से एहाको गोटे प्रोजेक्ट भଳି नेले। अच्छा। हाँ, से निजे कहिछंती मास मास धरी आमे माटीर जत्न नेलु, जैविक जिनिस देई ताकू खाइबाकू देलु, पूर्वरु जो रासायनिक पड़िथिला तार प्रभाव कमेबाकू चेष्टा कलु। माने पूरा साइंटिफिक अप्रोच। हाँ, से जैविक कृषिर विज्ञान को पूरा गभीर भावे पढ़िले।
ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ଶିଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହିଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସେ ପୁରା ସ୍ଥିର ଥିଲେ, କୌଣସି କେମିକାଲ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ପ୍ରାକୃତିକ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ସେ ମଜାଦାର ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ନା, ସେ ଜିଆଙ୍କ କଥା। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ମଜାଦାର। ଆୟାର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଦିନେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମାଳି ପୁରା ଡରିକି ଫୋନ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ, ସାର୍ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଆୟାର ତ ପୁରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଭାବିଲେ ପଙ୍ଗପାଳ କି ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ମାଳି ଜଣକ କହିଲେ, ନା ସାର୍, ପୋକ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ। ଆୟାର ଆହୁରି ଡରି ଯାଇଥିବେ, ଭାବିଥିବେ କୀଟନାଶକ ଦରକାର। ବାଃ, ମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନୁହେଁ, ସହଯୋଗୀ। ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ସଂକେତ। ଏକଦମ। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ମାଟି ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ତାପରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ମାଟି ପାଇଁ? ସେ ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଆପଣାଇଲେ। ନିଜେ ଗୋବର ଖତ ତିଆରି କଲେ, ଜୀବାମୃତ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଏସବୁ। ଜୀବାମୃତ ମାନେ ସେ ଗୋବର ଆଉ ଗୋମୂତ୍ରର ମିଶ୍ರಣଟା? ହଁ, ସେ ତରଳ ଖତ ଆଉ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ବି। ଗାଈର 5ଟା ଜିନିଷ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗୀତ କଥାଟା, ଗଛକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣେଇବା, ସେଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ସେଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ତାର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆୟର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗଛର ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ। ବହୁତ କିଛି ନୂଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ସହଜ ନଥିବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ବି ଆସିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ଆସିଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଆସିବ ହିଁ। କ'ଣ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପଇସା, ଅର୍ଥନୈତିକ ନିବେଶ। କାରଖାନା ବନ୍ଦ ପରେ ଯାହା ବି ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ସେ ମାଟି ଉପରେ ହିଁ ଲଗେଇଲେ। ମାଟି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ତ, ହାତୀ, ବାରାହା, ବଣମଇଁଷି, ଏମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବହୁତ। ଓହୋ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ। ହଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବାଡ଼ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା, କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା। ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କିମ୍ବା କେମିକାଲ ଚାଷରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଶିଖେଇବା, ବିନା କେମିକାଲରେ କାମ କରିବା। ସେଇଟା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। କଡ଼ା ଅନୁଶାସନ ବି, ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ତୃତୀୟରେ, ସେ ଜୈବିକ ଖତ ପାଇଁ ଦେଶୀ ଗାଈ ଖୋଜିବା, ସେଟା ବି ସହଜ ନଥିଲା। ସହଜରେ ମିଳୁନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥରେ, ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ବଜାରକୁ ନେବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନଟା ଟିକେ ଭିତରେ ତ। ତବେ ସହରକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା କଷ୍ଟ, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବେଶୀ। ହଁ, ବହୁତ। ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନଥିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପଇସା, ଆୟ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଜନେସର ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆୟ ତ ନଥିବ ଏଠି। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆୟର ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ପୁରା ଲସ୍। 2 ବର୍ଷ? କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ସେମିତି ଗ୍ରାହକ ମିଳୁନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜୈବିକ ଜିନିଷର ଗୁଣ ବୁଝିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଦାମ ଦେବେ। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏମିତିକି ଯିଏ କିଣୁଥିଲେ ସେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିରାଶ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା କେମିତି? କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲେ? ସେ ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ ଶିଖିଲେ, ଗୋଟେ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିକିବି ଯିଏ ଜିନିଷର ଗୁଣ ବୁଝୁଛି ଆଉ ଆଗୁଆ ପଇସା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ବାଃ, ଏଇଟା କାମଦାର। ହଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ଗ୍ରାହକ ମିଳିଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଲାଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି ଏବେ? ଏବେ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ତଥାପି ସେ ନିଜ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ କିଛିଟା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିରୁ ଲାଭକୁ ଆସିବା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ସେ? ହଁ, କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡିଆ କରିଛନ୍ତି। ଫଳ ତୋଳିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ ରିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ରିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ? ସେଟା କାହିଁକି? କୋଉ ଫଳ କେତେ ପାଚିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେମିତି ଠିକ୍ ପାଚିଲା ଫଳ ହିଁ ତୋଳା ହେବ। ୱାଃ, ଏଇଟା ପୁରା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୁଣ୍ଡର କାମ କୃଷିରେ। ଭଲ। ତବେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମାଟି କ'ଣ ଦେଲା? ଫସଲ କେମିତି ହେଲା? 1.5 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଫଳ ମିଳିଲା। ମାଟି ସତରେ ସୁନା ଫଳେଇଲା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? କଫି ଗଛ ପୁରା ଭଲ ବିନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା।
ଗୁଜରାତି ମାନେ ଏଲାଇଚିର ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ବଗିଚା ମହକିଗଲା। ଗୋଲମରିଚ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆୟାର ନିଜ ଆଖିରେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଅଲଗା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ କେମିତି ଚାଲିଛି? କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତ 4 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବି କାମ କରନ୍ତି। ଆୟାର ନିଜେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି? ନା, ସେ ଚେନ୍ନାଇ ଆଉ କୋଡାଇ କେନାଲ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ବି ଥିଲା ନା, ବିମଳ ବୋଲି? ହଁ, ବିମଳ। ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ସେ ନିଜ କାମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଥିଲେ? କହୁଥିଲେ ମୋର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳୁ ସଙ୍ଗୀତ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁ କରିବାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗଛ ପାଇଁ? ହଁ, ତାପରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ଦେଖିବା, ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ବାଣ୍ଟିବା, ଆଉ ଦିନସାରା କାମ ତଦାରଖ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ସୁଦ୍ଧା କାମ ସରେ। ସେ ଆୟାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ କାମ? ସେ କହିଲେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଶିଖିବା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଆୟାର ସାର୍ଙ୍କ ନିଷ୍ଠା। କେମିତି? ଏହି ବୟସରେ ବି ସେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ, କେତେ ମନ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାଲି ତାଙ୍କ କାମ ବଦଳେଇନି, ପୁରା ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କେବଳ କ୍ୟାରିୟର ଚେଞ୍ଜ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ଲାଇଫର ରିଓରିଏଣ୍ଟେସନ, ଜୀବନର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ। ଆଗରୁ କାରଖାନାର ଡେଡଲାଇନ୍, ଆଉ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହ ଦିନ ଆରମ୍ଭ, ନିଜ ବଗିଚାର କଫି ପିଇବା, ସହରର ଦୌଡ଼ ଧାପଡ଼ ବଦଳରେ ଗାଁର ଶାନ୍ତି। ଯୋଉ ବୟସରେ ଲୋକେ ଆରାମ ଖୋଜନ୍ତି, 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆହୁରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ। ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପରିବାରର ସାଥ କେମିତି ଥିଲା? ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ? ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆୟର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ କଣ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? ହଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ହଠାତ୍ ଏମିତି କୃଷିକୁ ଆସିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲେ। କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ, ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସବୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଶାରୀରିକ ବୋଝ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋତେ କେବେ ଏକା ଲାଗିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେମାନେ କଣ କହିଲେ? ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆୟାର କହନ୍ତି ବାହାରକୁ ଅନେକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ? ସେ ବୟସକୁ ନେଇ, ମୋ ବୟସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ପଶିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଲୋକେ ତ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେନି। ନା, ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ଡ ଥିଲେ। ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ମଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଲା, ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭବ କଣ ଥିଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ବି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫାର୍ମଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଜାଗା ହେଇଗଲା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା? ହଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ହସି ହସି କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? କହନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଇସ୍ପାତ ଆଉ ମେସିନ୍ର ସେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ପାଇଛି ସେଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ, ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପରେ ବି କିଛି ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମେସେଜ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ କହନ୍ତି ନିଜ ପ୍ୟାଶନକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ, କେବେ ବି ଡେରି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଃ, ସତରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କାହାଣୀ। ତେବେ ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କଣ ବୁଝିଲେ? ସାର୍ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ତ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ସଫଳତା ମାନେ ପଇସା ପଦବୀ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏନି। ହଁ, ଜଣେ ସଫଳ ଶିଳ୍ପପତି ବି ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଖୋଜିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଏପରିକି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବି ପୁରା ନୂଆ ବାଟ ବାଛିବାର ସାହସ ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଜୈବିକ କୃଷି କଥା ଯଦି କହିବା, ତାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ ପୁରସ୍କାର ବି ଅଛି। ଖାଲି ପଇସା ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆନନ୍ଦ, ନିଜ ହାତରେ କିଛି କରିବାର ଖୁସି। ଏକଦମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ। ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ତେବେ ବୟସ କି ପୁରୁଣା ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ବାଧା ଦେଇପାରିବନି। ହଁ, ଆୟାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏଟା ସତରେ ଗୋଟେ ଆହା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହଁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠିକ୍ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ। ଏହା ସତରେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।
ଆଉ ଏବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ତ ଆୟାରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି? କେମିତି ପ୍ରଭାବ? ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି କାମ ଶେଷ, ଆରାମ, ଆଉ ସଫଳତା ମାନେ ଖାଲି ପଇସା, ସେଠି ଆୟାରଙ୍କ ଭଳି କାହାଣୀ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିଛି ବଦଳେଇ ପାରିବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୋଧହୁଏ ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ସଫଳ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କଥା, ପ୍ରକୃତି ସହ ସମ୍ପର୍କ କଥା, ଆଉ ନିଜର ଖୁସି, ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଥା। କ'ଣ ଏ କାହାଣୀ ଆଉ କାହାକୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ହେଉ ପଛେ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ, କିଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ, ବୟସ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି? ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।